بسم الله الرحمن الرحيم این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکھڑا کے چڑھنے والے۔ ارے پاگل دیوانے، پیٹ میں تیرے پخانہ، مثانے میں تیرے پیشاب، آنتوں میں تیرے گندگی، تو زمین پہ اکڑ کے کیوں چلتا ہے جب تو ایڑی مار کے چلتا ہے؟ انک لن تخرق الارض، تو میری زمین کو پھاڑ دیتا ہے ٹیڑی مار کے، اور تو ایسے گردن اوپر کرتا ہے۔ ولن تبلغ الجبال طولا، کیا تیرا قد پہاڑوں سے اوپر چلا جاتا ہے؟ یا تیری ایڑی سے میری زمین پھٹتی ہے؟ چند دن کے بعد تیری روح نکالوں گا، تو ایک مردار جثہ ہوگا، باہر رکھو تو بدبو سے سارا شہر پریشان ہو جائے گا، اور قبر میں تیرے اوپر کیڑے مسلط کروں گا جو تیرے پنجر کو الگ کر دیں گے، تیری بوٹیوں کو الگ کر دیں گے۔ ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا۔ اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ انسان اندھیروں میں تھے، جانتے نہیں تھے کہاں سے آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، موت کیا ہے، آگے کیا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس علم کو لے کر میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اور سب سے بڑا جو انہوں نے احسان انسانیت پہ فرمایا وہ اس کائنات کے خالق کا پتہ بتایا، تعارف کروایا، اس کی حقیقت بتائی۔ چونکہ پہلے مذہب والے بھٹک گئے، یہودی پرانا مذہب تھا، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کو بھول گئے اس کی حقیقت۔ عیسائیوں نے 50 سال کے بعد، ایک سینٹ پال تھا، یہودی تھا، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، تو اس نے اعلان کر لیا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام آ گیا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو وہ اکیلا ہے۔ واحد نہیں کہا، احد، کیونکہ واحد گنتی میں آتا ہے، واحد اثنین، واحد ایک دو، اور احد یکتا، احد اکیلا، احد نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے، وہ اکیلا احد۔ کب سے ہے؟ قدیم بلا ابتدا، ابتدا سے پاک ہے، تو کون بتائے کب سے ہے، کب تک ہے؟ دائم بلا انتہا، ابدی ہے، کیسے پتہ چلے کہاں انتہا ہے؟ ابتدا سے پاک ہے، انتہا سے پاک ہے۔ الاول، اول تو ہے لیکن بلا بدایا، اول تو شروع ہوتا ہے نا ایک، وہ هو الاول، پورا سنو۔ سبح، یہ میرے نبی کا احسان
انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ کون ہے اور اللہ کیا کرتا ہے اور اللہ کی کتنی طاقت ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. کیوں؟ وہ عزت والا، حکمت والا. سباحت تیرنے کو کہتے ہیں. تیرنے میں معنی پایا جاتا ہے کہ جب تک اگلی منزل نہ آئے تیرنے سے آدمی رک نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، غڑپ اندر جائے گا. کتنے غرق ہو گئے اس طوفان میں. اسے تیرنا ہے آخری کنارے تک. جب تک کائنات ہے یہ تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھتی ہے. تسی تو لمبے والے نام ہی پڑھو تو انہوں کوئی فرق کوئی نہیں پندہ. اور پھر کیا کہا؟ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. صرف تسبیح نہیں پڑھتے، وہ اپنے رب کی نماز بھی پڑھتے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم، جس چٹائی پر بیٹھے ہو اس کا ایک ایک دھاگا اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ایک دھاگا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اس مسجد کی ایک ایک اینٹ نہیں، اینٹ کا ایک ایک ایٹم، ذرہ ذرہ وہ میرے رب کی نماز پڑھ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے. ہوا کے جھونکوں میں چلنے والے ہوا کے ذرات، وہ ایک ایک ذرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی نماز پڑھتا ہے. بارش سے ادک کا اترنے والا ایک ایک قطرہ نہیں، ایک ایک قطرے میں جتنے ایٹم ذرات ہیں، ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. ہر درخت کا ہر پتا نہیں، پتے کے اندر چلنے والی رگیں، رگوں میں چلنے والا رس، اس رس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. جو پھل نکلتا ہے وہ بھی خاموش نہیں، وہ اللہ کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے. ہر موج پانی کی ہزاروں قطرات کے ساتھ ہے. سمندر کی موجیں ہوں، دریا کی روانی ہو، اور طوفان کی طغیانی ہو، اور چشموں کی جھرجھراہٹ ہو، اور بادل کی گرج و چمک ہو، آسمان کی بلندیاں ہوں، زمین کی پستیاں ہوں، پہاڑوں کی سختیاں ہوں، ریت کی نرمیاں ہوں، پانی کی اٹھان ہو یا پانی کی نشان ہو، بخار بن کے اوپر جا رہا ہو، بارش بن کے نیچے آ رہا ہو. 4 پاؤں پہ چلنے والے، 2 پاؤں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے. منہم من یمشی علی 4، منہم من یمشی علی رجلین، منہم من یمشی علی بطن. پیٹ کے بل چلنے والے عرب ہا عرب، 2 پاؤں پہ چلنے والے عرب ہا عرب، 4 پاؤں پہ چلنے والے عرب ہا عرب، 2 پروں سے اڑنے والے عرب ہا عرب. سمندر کی مچھلیاں عرب خرب خرب خرب. اللہ کہتا ہے سارے ہی میری نماز پڑھتے، سارے ہی میری تسبیح پڑھتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر شے تیرے رب کو یاد کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مجھے یاد کر رہے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے. ہر شے سجدے میں. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. او پاگلو دیکھو تو صحیح، یہ آسمان یا آسمان والے، زمین اور زمین والے سب اللہ کے سامنے سجدے میں گرے پڑے، سب سجدے میں گرے پڑے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اکیلا، کوئی شریک ہے نہیں، اکیلا. الملک لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں. الفرد لا ند لہ، بے مثال، کوئی اس کی مثال نہیں. کیسے مثال دیں؟ کوئی شے ہو تو مثال دیں، بے مثال ہے. العلی لا سمیع لہ، اتنا بلند ہے کہ کوئی اس کے برابر نہیں. رب السماوات والارض وما بینہما فاستبر لعبادتہ هل تعلم له سمیع. سبحان اللہ. پیچھے اللہ ایک دعویٰ لاتا ہے، زمین کا رب اللہ، آسمانوں کا رب اللہ، فلک کا رب اللہ، سورج کا رب اللہ،
चांद का रब अल्लाह, सितारों का रब अल्लाह, हवाओं का रब अल्लाह, बादलों का रब अल्लाह, फरिश्तों का रब अल्लाह, जमीन का रब अल्लाह, पानी का रब अल्लाह, हवा का रब अल्लाह, आग का रब अल्लाह और मिट्टी का रब अल्लाह, जबरील का रब अल्लाह, मेकाईल का रब अल्लाह, इसराफील का रब अल्लाह, इजराइल का रब अल्लाह, अर्श के फरिश्तों का रब अल्लाह, जन्नत का रब अल्लाह, जहन्नुम का रब अल्लाह, तेरा मेरा सब का रब अल्लाह, रेंगने वाले, गार में छुपने वाले और अंदर बिलों में छुपने वाली कीड़ियां, सब का रब है अल्लाह। तो फिर आगे कहता है फस्तबिर लिइबादतिही रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा। चींटियां सिर्फ इस मस्जिद दी कीड़ियां गण के भी खा दो, आ जाओ मैदान इस। तो 7 जमीनों में कितनी चींटियां चल रही हैं, और मेरा रब क्या कहता है, अपने देखने की ताकत बताता है। मैं तो आगे देख रहा हूं, मुझे पीछे नजर नहीं आ रहा। अब मैं इनको देख रहा हूं, मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। मैं इनको देख रहा हूं तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा है। ऊपर देख रहा हूं, नीचे नजर नहीं आ रहा। नीचे देख रहा हूं, ऊपर नजर नहीं आ रहा। और मेरा रब अहात बसरहु बिजमीइल मरईआत, मेरे बंदो मेरी नजर ने हर चीज को घेरे में लिया हुआ है। ला यादुमन रब्बका मिन मिस्काल जर्रा, जर्रा उर्दू में बारीक चीज को कहते हैं, अरबी में जर्रा एटम को कहते हैं। और एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा होता है। एडा सारा होता है सेंटीमीटर है। तो आज की साइंस कहती है कि एक एटम 1 सेंटीमीटर का 10 करोड़वां हिस्सा, और अल्लाह कह रहा है एटम भी देख रहा है। तो कहता है फयरा, अरे तुम्हें नहीं देखूंगा, तुमने कुंडी लगा दी, कोई नहीं देख रहा। लाला ठर्रे दा गिलास है, चोरी कर लो, जिना कर लो, शराब पी लो, जुआ खेल लो, तेन कोई नहीं देख रहा। यरा, क्या देखता हूं, काली रात हो, दबीबन नमलतिस सौदा, काली चींटी हो, फिल लैलतिज़ ज़ल्मा, काली रात हो, अला सखरतिस सम्मा, और काला पहाड़ हो। चींटी काली, रात काली, पहाड़ काला, चट्टान काली, वो कहां, फौक अर्शिही ला तराहुल उयून, आंखों से नजर नहीं आता। आंख तो इतों तक देख सकती है। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, और ख्याल की रफ्तार है करोड़ों करोड़ों मील फी सेकंड। और मेरा रब कहता है ला तुखालितुहु जुनून, करो ख्याल, दौड़ाओ ख्याल के घोड़े, थक के गिर जाओगे, रब को ना पा सकोगे ना देख सकोगे। या अल्लाह तो इतना दूर हो गया तो साढ़े काम क्या करने का फिक्र ना करो। दूर इतना हूं ख्याल ना पहुंचे, करीब इतना हूं कि अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी इस रग से ज्यादा मैं तेरे करीब हूं। तू मुझे ऊंची पुकार, मैं लब्बैक कहूंगा। तू मुझे आहिस्ता पुकार, या अल्लाह, वो कह रहा लब्बैक, तुम आहिस्ता पुकारो, या अल्लाह। वो कह रहा लब्बैक, मैं सिर्फ खुद बोलूं तुम ना सुनो। वो कहता लब्बैक, मैं होंठ सीलूं, जबान तालू से लगा लूं, ना जुबान हिले ना होंठ हिले, दिल से बोलूं या अल्लाह। तो कहता है वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं, वो भी सुन रहा हूं। तो मेरा रब कहता है तेरे रब की आंख कैसी है, काली रात हो, काला पहाड़ हो, काला पत्थर हो, ऊपर एक काली चींटी जा रही है। ये हिक जा रही है या करोड़ों जा रही, एक चींटी है या कितनी है। तो मेरा रब क्या कह रहा है कि मैं चींटी देख रहा हूं? नहीं, रब की कसम, उसकी इज्जत की कसम, उसकी किबरियाई की कसम, मैं कैसे उसकी तारीफ कर सकता हूं। लो कान अल बहरु मिदादा लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जीना बिमिस्लिही मददा वलौ अन्ना मा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लान वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुर मा नफिदत कलिमातुल्लाह। 7 समंदर स्याही बनाओ,
पूरी कायनात के हाथों में कलम पकड़ाओ, हाथों में कापियां पकड़ाओ, का लिखो मेरे रब की तारीफ, लिखो अपने रब की तारीफ, लिखो। 7 समंदर, बहर उल काहिल 14,000 किलोमीटर लंबा है और फिलिपाइन के करीब 11 किलोमीटर गहरा है। मैंने बड़े समंदरों में अल्लाह ने मुझे फिराया है और मेरा रब कहता है लिखो लिखो, एक दिन आएगा समंदर खुश्क हो जाएंगे और तेरे रब की तारीफ का जर्रा भी अदा ना होगा। चाहे कितने समंदर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, फिर और लाओ, क़यामत कायम होगी, तेरे रब की तारीफ खत्म न होगी। तो मेरा रब ये कह रहा है, और मैं कीड़ी नहीं देख रहा, मैं क्या देख रहा? काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काली चूंटी के काली टांगों से जो लकीर पड़ रही है वो लकीर देख रहा। वो लकीर तुम्हारे सामने चूंटी चले, तुम लकीर नहीं देख सकते। वो कह रहा मैं वो अर्शों पे वो लकीर देख रहा हूं। तो ये यहां जो हो रहा है वो नहीं देख रहा, जो यहां हो रहा है वो नहीं देख रहा। जो हाथ चल रहा है जुल्म की तरफ, जो कदम उठ रहा है अय्याशी की तरफ, जो पैसा आ रहा है हराम का, रिश्वत का, चोरी का, डाके का, नहीं देख रहा। ला याज़ु अन रब्बिका मिन मिस्काल ज़र्रा, एक एटम भी छुपा हुआ नहीं है। अहद, अकेला। तो वो फिर आगे कहता है रब्बुस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, जब है ये आसमानों का भी अल्लाह, जमीनों का भी अल्लाह, दरमियान का भी अल्लाह, तो फस्तबिर लिइबादतिही, फिर जम जाओ उसकी बंदगी पर, फिर जम जाओ उसकी बंदगी पर। क्यों? हल तालुम लहू समिया, कोई मेरे जा होर विखा दे। सुभान, क्या खूबसूरत दावा है। हल तालुम लहू समिया, कोई मेरे जा होर विखा तो सही, कोई है तेरे रब जैसा? हल तालुम लहू समिया, गूंज है आसमान वालों बताओ, हल तालुम लहू समिया, है कोई अल्लाह जैसा? जमीन वालों बताओ, हल तालुम लहू समिया, है कोई अल्लाह जैसा? मशरिक वालों, मगरिब वालों, शिमाल वालों, जनूब वालों, ऊपर वालों, नीचे वालों, आबी मखलूक, खाकी मखलूक, हल तालुम लहू समिया, कोई है तेरे रब जैसा, कोई है तेरे अल्लाह जैसा। ये एहसान है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने हमें बताया कि कौन है इस कायनात का शहंशाह। वो है, उसका नाम है अल्लाह। बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। अर्श तक नूर चला गया। खुदा ना कहा करो, खुदा अल्लाह का नाम अल्लाह ने नहीं रखा, किसी ईरानी ने रखा है। फारसी का लफ्ज है, 2 लफ्जों से बना है, खुद आ, जिसे किसी ने बनाया हो। और जब तुम कहते हो अल्लाह, कहो तुम अल्लाह के सारे सिफाती नामों के साथ अल्लाह को पुकारते हो। मैंने कहा अल्लाहुम्मा, देख रहे हैं, मैंने कहा अल्लाहुम्मा, लेकिन मेरे रब की कसम, इस अल्लाहुम्मा में मैंने कहा है अर्रहमान, तो अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, अल खालिक, अल बारी, अल मुसव्विर, अल गफ्फार, अल क़हार, अल वहाब, अल रज़्ज़ाक़, अल फ़त्ताह, अल अलीम, अल क़ाबिज़, अल बासित, अल ख़ाफ़िज़, अल राफ़िअ, अल मुइज़्ज़, अल मुज़िल, अल समी, अल बसीर, अल हकम, अल अदल, अल लतीफ़, अल ख़बीर, अल हलीम, अल अज़ीम, अल गफ़ूर, अल शकूर, अल अलीयुल कबीर, अल हफ़ीज़ुल मुक़ीत, अल जलीलुल करीमुर रक़ीबुल मुजीबुल वासिअ, अल मजीदुल बाइफ़, अल शहीदुल हक़, अल वकीलुल क़वी, अल मतीनुल वली, अल हमीदुल मुहसी, अल मुब्दिल मुईद, अल मुह्यिल मुमीत, अल वाजिदुल माजिद, अल वाहिदुल अहद, الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله. कहो या अल्लाह, आपने इतने नामों से अल्लाह को पुकार लिया,
یہ ہمارے مولوی بھی خدا کہتے ہیں، یہ بھی اللہ نہیں کہتے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ علی العرش استوى الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى۔ یہ کون ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ، 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 لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ ساری کائنات جھکائی ہوئی ہے اس نے اپنے سامنے، کہتا حل تعلم السمیہ، وہ ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ لہذا حل تعلم لہ سمیہ، کیا جملہ ہے اللہ کی قسم، حل تعلم، کوئی کائنات میں دعویٰ کر کے دکھا دے حل تعلم لہ سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا؟ العلی لا سمیہ لہ، کوئی المدبر بلا مشیر، ساری تدبیر کرتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں، کوئی مشاورتی کونسل کوئی نہیں، کوئی جماعت کوئی نہیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک اکیلا نظام چلاتا ہے، کوئی مشیر کوئی نہیں۔ القاہر، سب پہ قابو ہے، بلا معین، کوئی مددگار کوئی نہیں۔ الملک، شہنشاہ ہے، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں ہے۔ احق من ذکر، سب سے زیادہ یاد کے قابل اللہ۔ احق من عبد، سب سے زیادہ بندگی کے قابل اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ ارأف من ملک، سب سے بڑا مہربان اللہ۔ اجود من سئل، سب سے بڑا سخی اللہ۔ هو الملک لا شریک لہ والفرد لا ند لہ والعلی لا سمیع لہ، کوئی اس جیسا نہیں، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کو بقا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے مرنا ہے، اسے زندہ رہنا ہے۔ پھر کل نفس ذائقۃ الموت، اور آگے پہلے کل من علیہا فان، یہاں پھر اس کو بڑھایا، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اس کو اور کھلا کیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، سب مر جائیں گے، وہ زندہ ہوگا، سب کو مار کے زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اکیلا ہوگا، جبریل بھی مر گیا، میکائیل بھی مر گیا، اسرائیل بھی مر گیا، اسرافیل بھی مر گیا، عرش کے فرشتے بھی مر گئے، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی مر گئے، نبی بھی مر گئے، ولی بھی مر گئے، انسان بھی مر گئے، جنات بھی مر گئے، جانور بھی مر گئے، ہر روح والا، ہر جاندار بے جان سب مر گئے، فنا۔ اور وہ اکیلا کہہ رہا ہے میں ہوں الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر کہے گا این الملوک، وہ بادشاہ کتنے ہو؟ ہم لوگ بادشاہ کتنے ہو؟ وہ کہتا ہو بادشاہ کدھر ہو؟ این الملوک، کدھر ہو؟ این الجبارون، یہ جو آج ظلم کرتے پھر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں، وہ یہ مافیا ہوں، وہ یہ چور ڈاکو ہوں، وہ دہشت گرد ہوں، ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنی قبر میں کیسی آگ جلا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ نہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ظلم پر قبر میں کیسی آگ جلتی ہے، یہ وہ نہیں، اس لیے نشے میں ہیں۔ این الجبارون، وہ کدھر ہیں آج ظالم؟ پھر کہتا ہے این المتکبرون، ایڑی مار کے چلنے والے، گردن اکھڑا کے چڑھنے والے، تکبر والے، کدھر ہو؟
ला तमशि फिल अर्द मरहा, अरे पागल दीवाने, पेट में तेरे पखाना, मसाने में तेरे पेशाब, आंतों में तेरे गंदगी, तू जमीन पे अकड़ के क्यों चलता है? जब तू एड़ी मार के चलता है, इन्नका लन तखरकल अर्द, तो मेरी जमीन को फाड़ देता है एड़ी मार के, और तू ऐसे गर्दन ऊपर करता है, वलन तबलुगल जिबाल तूला, क्या तेरा कद पहाड़ों से ऊपर चला जाता है? या तेरी एड़ी से मेरी जमीन फटती है, और तेरे अंदर तो मैंने पखाना डाला हुआ है, पेशाब डाला हुआ है, गंदगी डाली है, चंद दिन के बाद तेरी रूह निकालूंगा, तू एक मुर्दार जुस्सा होगा, बाहर रखो तो बदबू से सारा शहर परेशान हो जाएगा, और कब्र में तेरे ऊपर कीड़े मुसल्लत करूंगा जो तेरे पिंजर को अलग कर देंगे, तेरी बोटियों को अलग कर देंगे, फिर कब्र की तपिश तेरी हड्डियों को भी गला दे। इज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, जब हमारी हड्डियां भी चूरा चूरा हो जाएंगी, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। अल्लाह मेरे नबी का एहसान, कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला, वो गुजारा कैसे करता है? अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। वो मकान देखो, हम सारे जात है ना, अल्लाह भी एक जात है, हमने जगह घेरी हुई है 2 फुट 2.5 फुट। अल्लाह का ना अव्वल है, ना आखिर है, ना इब्तिदा है, ना इंतहा है, तो वो जमाने से भी पाक है, मकान से भी पाक है। मकान तो मखलूक है, और मखलूक में खालिक नहीं आ सकता, वो ला मकान है, वो ला जमान है। तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। वो कैसे मैं बयान करूं कि एक जात है जिसको देखना चाहूं उसके अव्वल को, मेरी क्या औकात है? 1.25 लाख नबी, और नबियों के रसूल भी रब की ना इब्तिदा देख सकते हैं, ना इंतहा देख सकते हैं। किसरा के महल में 1000 साल से आग जल रही थी, जिसकी पूजा की जाती थी। जहाक के जमाने से पूजा शुरू हुई थी आग की। जहाक एक मर्तबा शिकार को निकला हुआ था, एक सांप हमलावर हुआ, उसने उस पर पत्थर मारा, पत्थर पर डाला, उससे शोला निकला, उस शोले ने सांप को लपेटे में ले लिया। उसने कहा, ये मेरी निजात दिलाने वाला है। यहाँ से आग की पूजा ईरान में दाखिल हुई। उसको 1000 बरस हो चुके थे, और एक पल के लिए भी आग बुझने को नहीं हुई थी। उसको जलाते रहते थे। सागवान, ऊद की लकड़ियों से, 4 दीनी की लकड़ियों से, अज़ज़ की लकड़ियों से यह आग जलाई जाती थी। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आग एकदम बुझ गई। सारा जोर लगाया, जलती ही नहीं थी। यमन में एक काहिन कभी बाहर नहीं निकलता था। जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, घबरा कर बाहर निकला, कहने लगा, ए अहले यमन, आज से बूतों का जमाना खत्म हो गया है, आज से बूतों का जमाना खत्म हो गया है। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बड़े बड़े बुत खानों के बूते से आवाज आई कि हमारा जमाना खत्म हो गया है। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बड़े बड़े बुत खानों से आवाज आई कि हमारा जमाना खत्म हो गया, और अब नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना शुरू हो गया है। भूतों को तोड़ने का जमाना आ गया है, और आपके हाथों भूत टूटे, आप तवाफ फरमा रहे हैं। 360 भूत खड़े हुए हैं, आप अपनी ऊँटनी पर तवाफ फरमा रहे हैं। आपके हाथ मुबारक में कमान है, आप चलते जा रहे हैं, और भूत को यूं इशारा करते हैं, यूं इशारा फरमाते कि भूत टूट कर गिर जाता था, फिर यूं इशारा करते और फिर भूत टूट कर गिरता। 360 भूत तो बैतुल्लाह में रखे थे, हाथ के इशारे से, हालांकि कमान हाथ में थी, कमान को लगाया नहीं, किसी भूत से कमान को लगाया नहीं, यूं किया, इशारा करते चले जा रहे थे, और भूत टूटते चले जा रहे थे। भूतों को तोड़ने वाले का जमाना आ गया। और जब आपकी नबूवत वजूद में आई तो सारे आलम में जलजला आ गया, सारे आलम के भूत गिरे, सारे आलम के बादशाह गूंगे हो गए। एक यहूदी मक्के के गलियों में शोर मचाता फिरता था, आज कोई बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने कहा, हाँ फला का लड़का पैदा हुआ है। कहा, इसका बाप जिंदा है? कहने लगा, हाँ। तो यहूदी ने कहा, नहीं, कोई ऐसा बच्चा हो जिसका बाप मरा हुआ हो। उन्होंने कहा, अबुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उसने कहा, मुझे दिखाओ। जब देखा तो चीख निकली और कहने लगा, ऐ बनी इसराइल, तेरी हलाकत, आज बनी इसराइल से नबूवत निकल गई, और ऐ कुरैश की जमात, तुम नबूवत को आज हमसे ले गए। एक वक्त आएगा, ये एक दिन टक्कर लेगा, जिसकी टक्कर की आवाज
मशरिक व मगरिब में सुनाई देगी। अभी तो आप पैदा हो रहे हैं, अभी काम शुरू नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 बरस है और अबू तालिब आपको लेकर जा रहे हैं तिजारती काफिले में। बुहैरा राहिब रास्ते में पड़ता है, उसकी नजर काफिले पर पड़ी। काफिले का सरदार कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूँ। कहा कि कल आप सबकी दावत है। वो कहने लगे कि आपने पहले तो कभी ऐसा काम नहीं किया। कहा ये काम एक अरसे से कर रहा हूँ। अगले दिन सारे काफिले वाले आ गए, दरख्त के नीचे बैठे हुए थे तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। बुहैरे ने कहा सारे है, कोई बाकी है? कहने लगे एक बच्चा है, वो ऊँट चराने गया है। वो कहने लगा उसी की बरकत से तो तुम्हें बुलाया है, वो ना होता तो मैं तुम्हें क्या पूछता, उसको बुलाओ। अब एक आदमी भागा भागा गया तो उनको बुला कर लाया। अब बुहैरा की नज़र पड़ रही है और देख रहा है, और जब आप तशरीफ लाए तो कोई जगह साया नहीं, साया खत्म हो चुका था। सारे लोग साये के नीचे बैठ चुके थे और आप धूप में बैठ गए। एक शाख तेजी से आगे बढ़ी और आप पर साया कर दिया। ये 10 साल की उम्र में हो रहा है। उस पेड़ को पता था कि ये बच्चा आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये पेड़ जानता है कि ये आखिरी रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, खुश्क पेड़ खजूर देने लग गया। आप सर्दी में बाहर निकले, देखा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हाल फिर रहे हैं। आपने फरमाया अली क्या हुआ? कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख लगी है, बैठा नहीं जा रहा। आपने फरमाया मुझे भी भूख लगी है, मैं भी इसीलिए बाहर आया हूँ, बैठा नहीं जा रहा। आगे गए तो कुछ सहाबा इकराम बैठे थे। आपने फरमाया क्या हुआ, क्यों बैठे हो? कहा या रसूलुल्लाह भूख लगी है, बैठा नहीं जा रहा। हमने कहा चलो बाहर आकर गप्पे मारते हैं, कोई रात तो कटे। तो आपने उस वक्त फरमाया ये सर्दियों का ज़माना है, अली जाकर उस खजूर के पेड़ से कहो कि अल्लाह के रसूल कहते हैं हमें खजूर दो। खजूर तो गर्मी में आती है और ये सर्दी का ज़माना है। हज़रत अली दौड़ कर गए। आगे उन्होंने ये भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा, जैसे हम किसी दुकानदार से कहे कि सच बोलो, अल्लाह के नबी का फरमान है, कहता है कि फिर दुकान कैसे चलेगी, फिर कारोबार कैसे चलेगा। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कहाँ से फल लाएगा, ये तो सर्दी का ज़माना है। वो दौड़ते हुए गए, कहा ए खजूर, अल्लाह ताला का रसूल कहते हैं ताज़ा खजूर दो। टप 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 पत्तों से खजूर गिरने लगी।